بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا میں آج تک جتنے لیڈرز، جتنے فاتح، جتنے سپاہ سالار گزرے ہیں، سکندر اعظم کا نام چند بڑے ناموں میں آتا ہے۔ 20 سال کی عمر میں بادشاہ بنا، 22 سال کی عمر میں دنیا فتح کرنے نکلا، 32 سال کی عمر میں اس نے 30,000 کلومیٹر اور 70 ملک فتح کر لیے، اور 33 سال کی عمر میں وہ انتقال کر گیا۔ ان کامیابیوں نے دنیا کو حیران کر دیا، کیونکہ انسان اگر صرف پیدل چلے تو بھی یہ 10 سال میں 30,000 کلومیٹر سفر نہیں کر سکتا، جبکہ سکندر نے 10 سال میں 30,000 کلومیٹر رقبہ فتح کیا۔ اس میں یہ خداداد صلاحیتیں کیسے پیدا ہوئیں اور وہ اتنا بڑا لیڈر اور فاتح کیسے بنا کہ دنیا آج 2500 سال بعد بھی یاد کرتی ہے، اور دنیا کا بچہ سکندر اعظم کے نام سے واقف ہے۔ اس کی زندگی کے 22 دلچسپ حقائق آج کا موضوع ہے۔ میں ہوں تاریخ کا ادنا سا طالب علم عبدالغفور رحمانی۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ہسٹری ود رحمانی۔ آپ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ نمبر 1، سکندر اعظم مقدونیہ کے دارالحکومت پیلا میں 356 قبل عیسوی میں پیدا ہوا۔ وہ کوئی عام بچہ نہ تھا۔ اس کا باپ فلپ دوم مقدونیہ کا بادشاہ اور اس کی ماں اولمپیاس البانیہ کے سرحد پر واقع ایک پہاڑی ریاست ایپرس کی شہزادی تھی۔ نمبر 2، ایرانی ریاست کو فتح کرنا اس کے باپ کا بھی خواب تھا۔ ابھی وہ منصوبے بنا رہا تھا کہ 336 قبل مسیح میں جب اس کی عمر صرف 46 سال تھی قتل کر دیا گیا۔ محض 20 سال کی عمر میں کسی دشواری کے بغیر سکندر مقدونیہ کے تخت پر براجمان ہوا۔ نمبر 3، سکندر اعظم کی تربیت ایک ولی عہد کے طور پر ہوئی۔ اس کے باپ اور ماں نے خصوصی توجہ دی۔ ایک آفاقی حکمران کی حیثیت سے سکندر کی تربیت میں اس کی ماں نے اہم کردار ادا کیا۔ نمبر 4، یہ ایک تاریخی دور تھا جب قدیم تاریخ کے دانشمند ترین افراد یونان میں پیدا ہو رہے تھے۔ دانشور، فلسفی، خطیب، سائنسدان، ماہرین ریاضیات، ماہرین تعلیم وغیرہ۔ اس دور کے افراد آج بھی مشرق و مغرب کے تحقیقی اور تعلیمی شعبوں میں گہرے اثرات مرتب کر رہے ہیں۔ ان میں سقراط، افلاطون، ارسطو، فیثاگورس، اناکساگورس، ارشمیدس اور اس مرتبے کے اور بہت سے افراد شامل تھے۔ ارسطو سکندر اعظم کا استاد تھا۔ نمبر 5، سکندر اعظم کی طبیعت میں نظم و ضبط بہت تھا۔ اس کی وجہ اس کی ماں کا ایک عزیز لانیڈس تھا۔ لانیڈس بہترین شخصی نظم و ضبط کا حامل تھا۔ سکندر کے معاملہ میں وہ خاصا سخت گیر تھا۔ بہت سی باتوں پر سکندر کو اس کی سرزنش کا نشانہ بننا پڑتا۔ لانیڈس سکندر کو صبح طلوع سے پہلے بیدار کر دیتا اور ایک غلام کے ساتھ اس کی دوڑ لگواتا۔ محل آنے سے پہلے مذہبی رسومات میں شریک ہوتا۔ اس کے بعد اسے ناشتہ ملتا۔ اسے جنگلی جانوروں اور پرندوں کا گوشت، ہڈیاں، شوربہ وغیرہ کھانے کو دیا جاتا تاکہ اس کا جسم مضبوط ہو۔ نمبر 6، عیش پرستی سے بچانے کے لیے اس کی ماں اس پر کڑی نگاہ رکھتی تھی۔ وہ سکندر کو خود عبادت گاہ اور دیوتاؤں کے سامنے لے جاتی اور ہمیشہ اس کے ارد گرد خدام موجود رہتے، کیونکہ اس دور میں کعبہ خانوں کو مقدس مقامات کا رتبہ دے دیا گیا تھا، طوائفوں کو مذہبی درجہ دے دیا، اور تمام ہوس پرستانہ سرگرمیوں کے لیے دیوانی سس نامی دیوتا کو تخلیق کر لیا گیا تھا۔ نمبر 7، میزا نامی اکیڈمی عظیم دانشور ارسطو کی تھی۔ جب سکندر کی عمر 13 سال تھی، 4 لڑکوں کے ہمراہ سکندر کو اس اکیڈمی میں بھیج دیا گیا۔ چاروں لڑکے مختلف مزاج اور عادات کے مالک تھے۔ ایک شمشیر زنی کا ماہر تھا، دوسرا تیر اندازی کا، تیسرا کتابوں سے نفرت کرتا تھا، اور چوتھا ایک احمد خوش فکرہ تھا۔ انہیں سکندر کے ساتھ بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ سکندر مختلف انسانوں کے مزاج کو سمجھے اور مختلف رویوں کے حامل لوگوں کو برداشت کرنے کا حوصلہ خود میں پیدا کرے۔ نمبر 8، جغرافیہ کا علم یونانیوں کی ایجاد ہے۔ ابتدائی نقشہ جات انہوں نے ہی تیار کیے تھے۔ نقشہ سازی میں سکندر کو بھی دلچسپی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ دیگر بہت سے فاتحین کے برعکس جو ہندوستان میں درہ خیبر کے راستے داخل ہوئے، سکندر واحد فاتح تھا جس نے اپنی زیادہ تر فوجیں درہ خیبر کی طرف بھیجی اور خود درہ ہندو کش کے راستے ہندوستان میں داخل ہوا۔ مختلف دریاؤں کی گزرگاہوں اور ڈیلٹاؤں کے متعلق جاننے کا اسے شوق تھا۔ نمبر 9، تربیت کے دوران سکندر کو
स्टाई नामी एक लड़की से मोहब्बत हो गई, जिसके साथ उसके रास्ते में मुलाकात हुई थी। मलका को इसका पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने अपने आदमियों के जरिए लड़की को ऐसे खुफिया तरीके से अगवा कराया कि सिकंदर को पता ही ना चला कि इसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया। सिकंदर की उम्र उस वक्त 17 वर्ष थी। नंबर 10, मीदा से तालीम पूरी करने के बाद सिकंदर मैदान अमल में 3 चीजों के साथ दाखिल हुआ। एक खंजर, उसका पालतू घोड़ा और कदीम यूनानी शायर होमर की किताब जो उसके उस्ताद अरस्तु ने उसे दी थी। मुशाहिदे और तजर्बे के जरिए अपनी तरबियत का आगाज किया। फौज के कुछ हिस्से की कमान संभालकर मुस्तकबिल का सिपा सालार की तरबियत ली। नंबर 11, जब सिकंदर बादशाह की तरबियत हासिल करने के अमल में दाखिल हुआ तो ज़हनी और जिस्मानी एतबार से पूरी तरह तैयार हो चुका था। अपने मंसूबों को अमली जामा पहनाने में उसके सबसे बड़े हथियार उसका हौसला, इल्म और दानिश थे। वो निहायत बहादुर और सख्त मेहनत और मशक्कत का आदी था। नंबर 12, सिकंदर को शायद कदीम तारीख की सबसे ड्रामाइश शख्सियत कहा जा सकता है। उसकी जिंदगी और उसकी शख्सियत रोज अव्वल से दिलचस्पी और कशिश का महवर रही है। उसकी जिंदगी के हकीकी वाक़यात भी अपनी नौयत में निहायत मुतासिर कुन है। वो तारीख का सबसे अजीम जंगजू बनने का आज़म कर चुका था। अपनी जिंदगी में उसे कभी एक लड़ाई में भी शिकस्त नहीं हुई। नंबर 13, अरस्तु जैसा शख्स सिकंदर का उस्ताद था, जिसने उसे एक अजीम जिम्मेदारी का बोझ उठाने के लिए तैयार किया था। एक दफा जब अरस्तु को पता चला कि सिकंदर एक औरत के साथ ताल्लुकात बढ़ा रहा है तो उसने बड़ी सख्ती से उसे रोक दिया। उसने सिकंदर को खबरदार किया कि उसका सफर तवील है और इसे ऐसी रुकावटों से बचकर चलना चाहिए। इस तरह सिकंदर बिगड़ने से महफूज और जिंदगी में आगे बढ़ने में कामयाब रहा। नंबर 14, मिस्र की फतह के दौरान सिकंदर ने बहुत सा इल्म हासिल किया, क्योंकि वो हमेशा तहसील इल्म का मुतमन्नी रहता था। वो अरस्तु का शागिर्द था जिसे सुकरात ने तालीम दी थी। लिहाजा सिकंदर भी सुकरात के इस फलसफे पर यकीन रखता था कि एक फलसफी को बादशाह होना चाहिए या बादशाह को फलसफी होना चाहिए। यही वजह थी कि तमाम उम्र उसकी दिलचस्पियों का महवर हसूल इल्म ही रहा। नंबर 15, ज्यादातर मौरखीन ने सिकंदर के अजीम फतुहात और कामयाबियों की बुनियादी वजूहात में 2 का तज़किरा खसूसी तौर पर किया है। अव्वल, वो बुनियादी तौर पर एक बहादुर और बेखौफ शख्स था। दोम, इल्म के लिए उससे फितरी तशनगी और तलब मौजूद थी जो तमाम उम्र बरकरार रही। नंबर 16, हर जंग में फैसला कुन हमले की कमान वो खुद किया करता था। ये एक निहायत पुरखतर काम था और ऐसे हमलों के दौरान वो कई मर्तबा जख्मी भी हुआ, लेकिन उसके फौजी दस्ते सिकंदर को अपनी जान खतरे में डालते हुए देखते और इन्हें पता चलता कि सिकंदर ने इन्हें कोई ऐसा काम करने के लिए नहीं कहा जो वो खुद नहीं करना चाहता। इस तरह उनका मुराद आसमान को छूने लगता। नंबर 17, सिकंदर अपने उस्ताद अरस्तु के लिए मोहब्बत और एहतराम के गहरे जज्बात रखता था और इल्म हासिल करने की राह में हमेशा उसके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करता रहा। तालीमी जमाने में एक रोज वो अरस्तु के साथ कहीं जा रहा था कि उनका गुजर एक खतरनाक पहाड़ी नदी से हुआ। सिकंदर ने पहले खुद इस नदी को अबूर किया और इसके बाद अरस्तु के गुजरने का रास्ता बनाया। बाद जब अरस्तु ने पूछा उसने पहले अपनी जान खतरे में क्यों डाली, तो सिकंदर ने तारीखी जवाब दिया, अगर अरस्तु जिंदा है तो वो सैकड़ों सिकंदर बना देगा, लेकिन हजारों सिकंदर मिलकर एक अरस्तु भी नहीं बना सकते। नंबर 18, एक मर्तबा सिकंदर ने अपने दरबारियों के सामने कहा कि मेरा बाप मुझे आसमान से जमीन पर लाया, लेकिन मेरा उस्ताद मुझे जमीन से आसमान पर ले गया। इल्म के लिए सिकंदर की मोहब्बत और तलब देखिए। नंबर 19, सिकंदर ने अपने मफ्तूआ इलाकों के लिए पुराने रसूम और रिवाज को बदलने की कोशिश कभी ना की और हमेशा अपने उस्ताद अरस्तु की नसीहत पर कारबंद रहा। जब तुम किसी जगह को फतह करते हो और मफ्तूहीन के साथ अच्छा सलूक नहीं करते तो फतह के समरात खत्म हो जाते हैं। मकामी लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने के लिए उसने दारा की बेटी से शादी भी की। नंबर 20, सिकंदरी मशरकी लोगों को मगरबियों से और मगरबी लोगों को मशरकियों से मुतारिफ कराने का बैस बना। उसने यूरो एशियाई सकाफत की बुनियाद रखी। सिकंदर ने मकदूनी और एशियाई बच्चों की मुश्तरका तालीम के लिए एक अकेडमी बनाई जिसमें 50,000 तलबा की गुंजाइश थी। नंबर 21, सिकंदर आजम अपनी फौज के साथ मिडिल ईस्ट के एक सहरा से गुजर रहा था। रास्ते में पानी की किल्लत हो गई। वो 2 हफ्ते सहरा में फौज के साथ भटकता रहा।
पूरी फौज प्यास से हलकान हो गई। सिकंदर फौज के आगे आगे चल रहा था। रास्ते में उसके खादिम ने पानी का प्याला भरा इसके आगे कर दिया। सिकंदर 4 दिन से प्यासा था। उसने प्याला लिया और पानी रेत पर गिरा दिया। खादिम ने इस नाराजगी की वजह पूछी तो सिकंदर बोला, जिस कमांडर की फौज प्यासी हो, इस पर पानी का एक घूंट भी हराम है। मैं इस वक्त तक पानी नहीं पीऊंगा जब तक मेरी फौज के एक एक सिपाही की प्यास नहीं बुझ जाती। सिकंदर का ये जज्बा ही दरअसल लीडरशिप कहलाता है, और ये वो लीडरशिप थी जिसकी वजह से आज 2500 साल बाद भी दुनिया का बच्चा बच्चा सिकंदर आजम के नाम से वाकिफ है। नंबर 22, बाबुल में जब उसकी वफात हुई तो मरने से पहले उसने वसीयत की कि उसकी मैयत का ताबूत ले जाते वक्त उसके दोनों हाथ ताबूत से बाहर निकाल दिए जाए, ताकि इसके अंजाम को देखकर लोग देख सकें कि इस दुनिया से खाली हाथ जाना है। नाज़रीन, इस तरह की तारीखी और मालूमाती वीडियोस देखने और सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री विद रहमानी से जुड़े रहें और कमेंट्स में अपनी राय भी दें। एक और गुजारिश कि तारीख का मुताला ज़रूर किया करें, क्योंकि इनफरादी और इज्तिमाई कामयाबियों, कामरानियों, लग़ज़िशों, कोताहियों, कमज़ोरियों और गलतियों का पता चलता है। इसके असबाब और वजूहात मालूम होते हैं। इंसान इस बात से आगाह रहता है कि कोई छोटे से छोटा फैसला या तो उसे आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा सकता है या जमीन की पस्तियों में गिरा सकता है। शुक्रिया।